साई राम साई की प्रेमधारा चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे। श्री साई बाबा मूलतः निराकार थिले। भक्त मानकर प्रेम वशतः से साकार रूप धारण कले। मायारूपी अभिनेत्रीर सहायतार से एही विश्वर बृहत नाट्यशाला जड़े महान अभिनेता सदृश अभिनय कले। आसंतु आमे समस्ते श्री साई बाबांकर ध्यान और स्मरण करी एही सुंदर अध्यायटी को आरंभ करिबा। बाबा जे स्वयं ईश्वरंकर अवतार थिले, किंतु केबे केबे से भिन्न शैली रे भक्त मानंको शिक्षा देउथिले। निजे प्रत्यक्ष भावरे कौनसी समस्यार समाधान न करी उदाहरण देई आउ कहा माध्यम रे बाबा समस्यार समाधान करुथिले, जहा दासगणक कहानी रे घटीची। दासगण ईशोपनिषद पढ़ी तार अर्थ बुझिबाकू चाहुथिले, किंतु से तार अर्थ बुझिबाकू असमर्थ रहिले। बहु जगह को गला परे मध्य से सेटा को ठीक से बुझी पारि नथिले। बाबा पाखक से शेष रे जीवा पई स्थिर करथिले। आउ बाबा तांको किभଳି गोटे साधारण भृत्य गोटे चाकरानीर झियो साधारण झियो ठारू एते बड़ ज्ञानर अर्थ बुझेबाकू समर्थ होइथिले। निजे से अर्थ न बुझाई दासगण को तांको पाखक पठाइथिले। से उपरे आजिर कहानीटी भृत्यंक ठारू ईशोपनिषदर शिक्षा। एबे चलंतु ए कहानी शुणिला पले सतरे आपण को बहुत आश्चर्यचकित करिवो कि साधारण भृत्य झियो ठारू किपरि दासगण को भलिया ज्ञानी मनीषटिए ईशोपनिषदर प्रकृत अर्थ बुझिबारे समर्थ होइथिले। आसंतु जानिबा। ईशोपनिषद वेदर सारतुल्य अटे। एहार गुणार्थ को हृदबोध करी जीवन रे प्रयोग कले जन्म मृत्यु बंधन छिन्न अवश्यंभावी तथा मुक्ति लाभ सुगम हो जाए। एणु दासगण को मन को ए विचार आसिला जे जहाँकर आत्म साक्षात्कार हो सारी सी ही ईशोपनिषदर वास्तव अर्थ व्याख्यान करिपारिबे। तेणु सबुठारे विफल हेबा परे से शेषरे शिरडी जाई बाबांक दर्शन करने स्थिर कले। जेतेबेले शिरडी यात्रार सुजोग आसिला, से बाबांको साक्षात करी तांकर चरण वंदना कले एवं उपनिषदर कठिन विषय गुड़िको तांको सम्मुखरे उपस्थापन करी तार समाधान करने प्रार्थना कले। श्री साई बाबा आशीर्वाद प्रदान करी कहिले, चिंता करिवार कौनसी प्रयोजन नाही। जेतेबेले तुमे फेरिब भिल्ली पाले रे काका साई दीक्षित भृत्य तुमर द्वंद्व दूर करदेव। उपस्थित भक्तगण जेतेबेले यह शुणिले मने कले जे बाबा परिहास करुछंती। जड़े अशिक्षित भृत्य एपरी एक जटिल समस्यार समाधान करिपारिबो बोली किए बा कल्पना करंता। किंतु दासगणकर पूर्ण विश्वास थिला जे बाबांकर वचन केबे असत्य हेब नाही। तांकर वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य सदृश अटे। भक्तर भगवान को उपरे जो अतुट विश्वास से विश्वास दासगणकर बाबा को उपरे थिला। बाबा कहीदेला माने सी जानी सेटा ही ब्रह्म वाक्य। जदि बाबा कही भृत्यंक ठारू यार शिक्षा ग्रहण करने ताहले निश्चित गोटे भृत्य ठारू ही मो शिक्षा नेबी बोली स्थिर करनेले दासगण। तो एबे भृत्यंक पाखो केपरी भावरे दासगण जाई पहुँची थिले काका साई दीक्षित भृत्य पाखको चलंतो आगो को जानिबा। काकांकर भृत्य भृत्यर अर्थ चाकर जानिथिबे आपण माने। बाबांकर वचन रे पूर्ण विश्वास रखी दासगण शिरडीरू भिल्ले पार्ले मुंबई उपकंठ अंचल रे थिबा एक स्थान भिल्लेपाल रे पहुँची काका दीक्षित
ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାସଗଣୁ। ସେଠାରେ ରହିଲେ ସେଦିନ ସିଏ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦାସଗଣୁ ମଧୁର ନିଦ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯେଉଁ ନିଦଟା ହୁଏ, ସେଇ ନିଦ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାନ୍ତି ଦାସଗଣୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଗରିବ ବାଳିକାର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଭାସି ଆସିଲା। ଗୀତର ସାରାଂଶ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର। ସେ ଗୀତଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ଈଷତ୍ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ସେହି ଶାଢ଼ୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଜରିର ଆଞ୍ଚଲ, କେତେ ମନୋହର ତାର କାନି ଏବଂ ଧଡ଼ି କେତେ ଅନୁପମ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ସେ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ି, ତାର ଆଞ୍ଚଲ, ତାର ଡିଜାଇନ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲା। ସେ ସ୍ୱରରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୀତର ସ୍ୱର ଆସି ଦାସଗଣୁଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦାସଗଣୁଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ବଡ଼ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ବାଳିକା, ନାମ୍ୟାର ଭଉଣୀ। ବାଳିକାଟି ହେଉଛି ନାମ୍ୟାର ଭଉଣୀ। ନାମ୍ୟା କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରେ। ଏହି ଗୀତଟି ଗାଉଛି ନାମ୍ୟାର ଭଉଣୀ, ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଛି। ବାଳିକାଟି ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖି ଦାସଗଣୁଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଏତେ ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବାସନ ମାଜି ମାଜି ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲା। ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି। ଏହା ପରଦିନ ରାୟ ବାହାଦୁର ଏମ୍ଭି ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧୋତି ଯୋଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ରାୟ ବାହାଦୁର ଏମ୍ଭି ପ୍ରଧାନ ଜଣେ, ସେ ଆସିକି ସେଠି ଦାସଗଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧୋତି ଯୋଡ଼ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଗରିବ ବାଳିକା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଦାସଗଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାୟ ବାହାଦୁର ବାଳିକାଟି ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଲେ। ଜଣେ କ୍ଷୁଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକସ୍ମାତ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପାଇଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀଟି ପାଇ ବାଳିକାର ଆନନ୍ଦର ପାରାବାର ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ସେ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଜିନିଷ। ଛୋଟ କ'ଣ, ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ବି ଯଦି ଆମ ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟି ପାଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଦେଖିକି ତା ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲାନି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଓ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୁଆଟି ଅନ୍ୟ ବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ପୁଗୁଡ଼ି ଖେଳରେ ମାତିଲା। ତା ପରଦିନ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀକୁ ସଜାଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ଚିରାଫଟା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦାସଗଣୁଙ୍କର କରୁଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଇତି ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତା ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ବା ନିରାଶାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଅନୁଭବ କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଅନୁଭବ କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି ବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ
ଏବଂ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ସଚରାଚର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ବିଶେଷ ଘଟଣାରେ ବାଳିକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତାର ଚିରାଫଟା ଲୁଗା, ନୂତନ ଶାଢ଼ୀଦାତା ତଥା ତାର ପ୍ରାପକ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଥିଲା। ଦାସଗଣଙ୍କୁ ଉପନିଷଦ୍ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଧେୟ। ଏଥିରେ ହିଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ। ବାବାଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାରୁ ପାଠକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କିପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ବାବା ଶିରିଡ଼ି ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହାକୁ ସେ ମଛିନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, କାହାକୁ କୋହ୍ଲାପୁର, ଆଉ କାହାକୁ ସୋଲାପୁର ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦିନରେ ଓ କାହାକୁ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେତେ ସବୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଅଭିନବ ଘଟଣାରେ ସେ ଦାସଗଣଙ୍କୁ ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ପଠାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇଲେ। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଦାସଗଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବୁଝାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ବାବା ଉଚିତ ମାର୍ଗ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ବାବା ଉଚିତ ମାର୍ଗ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟଥା ଦାସଗଣ କହିବା କଥା ଯେ କିପରି ଜଣେ ଗରିବ ଭୃତ୍ୟଠାରୁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହାର ରଚନା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ସାଇ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏହିପରି ଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ତ ପାଇଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ବାବା ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିର ଉପକୃତ, ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବା କଥା। ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଗଣିବା ଅପେକ୍ଷା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ବାବା ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଏପରି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁ। ବାବା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଆଉ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।